सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ले स्साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहल बैतिन नुबुव्वा व मादिनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतन निजात अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बूना व मिम्मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन बिही फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सलवात। सबसे पहले तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात का आगाज़ नूर मोहम्मद से किया। वो खुदा कि जिसने खुद फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं और मेरा नाम दुनिया में आम हो तो मैंने आले मोहम्मद को खल्क़ किया। अब जब खुदावंद आलम ने आले मोहम्मद को खल्क़ किया तो अल्लाह ताला ने आदम के नूर जनाबे मोहम्मद के नूर को पर्दे में रखा। अल्लाह ताला ने मोहम्मद के नूर को पर्दे में रखा। जब पर्दे में रखा, खुदावंद आलम ने सबसे पहले कायनात की हर चीज़ बनाने से पहले खुदावंद आलम ने आले मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया था। उसके बाद खुदावंद आलम ने इस दुनिया के अंदर मखलूक का आगाज़ किया। वही खुदा कि जिसने आगाज़ मखलूक के बाद मखलूक को, इंसानियत को ऐसे खुदा ने नहीं छोड़ा। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजी, उनके साथ उनमें से 313 रसूल थे। उनके बाद खुदावंद आलम ने उन रसूलों में भी उलुल अज़्म पैगंबर थे। उन उलुल अज़्म पैगंबरों के बाद खुदावंद आलम ने सिलसिला इमामत रखा
لیکن جو اولو العزم پیغمبر تھے ان میں سے آخری پیغمبر خاتم المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خداوند عالم نے جس پر کتاب نازل کی، جس کے بارے میں خدا نے خود فرمایا کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب خداوند عالم نے اسی کتاب میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یا اللہ نیکی تک پہنچنے کے لیے کیا کریں؟ خدا نے فرمایا وما تنفقوا مما تحبون، خرچ کرو، انفاق کرو اس چیز کا جو تمہیں پسند ہے۔ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو میری راہ میں انفاق کر دو تو سمجھو تم نیکی تک پہنچ گئے۔ آگے کیا فرمایا؟ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، کہ خدا تو اس کو جانتا ہے، علیم کیونکہ خدا بہت بڑا جاننے والا ہے۔ اب خداوند عالم کا کلام، خدا کی قرآن کی آیت، خدا کا خطاب، چاہے نبی ہو، چاہے امام ہو، چاہے ہم مخلوق ہو، سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی الگ ہے، رسول الگ ہے، ان کے لیے الگ خطاب ہے، نبیوں کے لیے الگ ہے اور ہم عام انسانوں کے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ خداوند عالم کا تو وہ پیغام ہوتا ہے، جو خطاب ہوتا ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام نبیوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ کیا آپ دیکھیں گے اس تفسیر کے اندر، اس آیت کی تفسیر کے اندر، تفسیر ثقلین، اس کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہم مجسمہ نیکی ہیں، ہم مجسمہ نیکی ہیں اور ہم ہدایت کی راہ ہیں اور ہم حق پر چلنے والے ہیں۔ کیا مطلب اب امام کے فرمان کا؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مقام دنیا میں بلند ہو جائے تو تم کیا کرو؟ ہماری اطاعت کرو، کیونکہ مجسمہ نیکی ہم میں، مطلب کہ ہمارے ساتھ انس کرنے میں تمہارے لیے نیکی ہے اور ہمارے ساتھ محبت کرنے کے لیے تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اب خدا نے تو فرما دیا کہ تم اگر بلندی تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ کیا دینی پڑے گی؟ قربانی۔ وہ کون سی قربانی؟ کوئی عام نہیں۔ امام دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی ناکارہ چیز نہ دو، ناکارہ چیز نہ دو، بلکہ وہ چیز دو جو تمہیں زندگی میں عزیز ہو۔ اب زندگی میں عزیز چیز انسان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی عزیز سے عزیز چیز جو ہوتی ہے، محبت والی چیز اولاد ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دولت۔ دولت میں ہر انسان دولت پر بھی فخر کرتا ہے۔ اب دوسری چیز یہ، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ زندگی جس سے انسان کو انس ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہ زندگی اللہ کی راہ میں انفاق کر دینا، خرچ کر دینا۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند عالم کی راہ میں کس نے اپنی پسندیدہ چیز خلق کی۔ میں تفصیلاً نہیں پڑھوں گی، مختصر پڑھوں گی کہ سب سے پہلے اگر یہاں پر نیکی کی بات ہے، قربانی کی بات ہے، تو سب سے پہلے خداوند عالم نے جناب آدم کو حکم دیا کہ اے آدم قربانی دو۔ قربانی کیا؟ جناب آدم کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نے بھی قربانی کی، دوسرے نے بھی کی۔ ایک نے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی اور دوسرے نے کیا کی؟ جو چیز فائدے والی نہیں تھی اس کو خرچ کیا۔ تو خدا نے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اس کے بعد خداوند عالم کی راہ میں کس نے اپنی پسندیدہ چیز خرچ کی؟
تو ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، انبیاء کو خطاب ہوتا تھا یا تو وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو، جناب اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بات بتائی کہ بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب اسماعیل نے کہا بابا جان، جو آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے اس کو مکمل کیجئے، اگر خدا نے چاہا تو مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ جب جناب اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹایا، جب ماتھے کے بل لٹایا تو ابراہیم نے چھری چلائی اور اپنے گردن کو پیچھے کر دیا، تو جبریل نے اسماعیل کو نکال کر دمبا نیچے رکھ دیا۔ ابراہیم نے ذبح کر دیا، دیکھا کہ اسماعیل پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم پریشان کہ میں نے کس کو ذبح کر دیا، دیکھا تو اللہ نے جنت سے دمبے کو بھیجا تھا کہ جو دمبا ذبح ہو گیا اور جناب اسماعیل بچ گئے۔ خداوند عالم نے کیا کیا؟ جناب اسماعیل یعنی خدا نے حکم دیا کہ قربانی کرو۔ جب جناب ابراہیم نے قربانی کر دی تو آواز قدرت آئی، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، خدا فرما رہا ہے ہم نیکی کرنے والے کو اس طرح جزا دیتے۔ میں پوچھوں گی خدا کس طرح جزا دیتے؟ آگے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم، کہ ساری خدائی میں ابراہیم پر سلام ہی سلام ہو، ساری خدائی میں ابراہیم پر سلام ہی سلام ہو۔ خدا نے جناب ابراہیم کی قربانی کو اس طرح پسند کیا کہ خداوند عالم نے تا قیامت تک جناب ابراہیم کی قربانی کو رکھ دیا۔ ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال ذی الحج میں، خدا نے یہ سنت ابراہیم میں، یہ سنت موقدہ ہے۔ دوسری قربانی جو دین میں اعلیٰ دی گئی وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اب میں یہاں پر اپنی بات کو روکوں گی، پہلے یہ بتاؤں گی کہ قربانی کیا چیز ہے۔ قربانی کے اندر یہ ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہے وہ قربانی کرے، اور جس کے اندر استطاعت طاقت نہیں ہے وہ قربانی نہ کرے۔ اب یہاں پر دیکھا یہ جائے گا کہ خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ جو تم قربانی میں اونٹ ذبح کرتے ہو یہ شاعر اللہ ہیں، اور میں یوزم، ہم یہ کہیں گے خداوند عالم یہ شاعر اللہ ہے، اس سے کیا مراد؟ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سورہ حج کے اندر خدا فرما رہا ہے کہ وَمَن يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کے لیے بہترین ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر ہے، چوتھا پارہ ہے، جس کے اندر خدا فرما رہا ہے فی مقام بیت ابراہیم ومن دخل کان آمنا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ مِنْ اسْتَطَاعَ، کہ خدا فرما رہا ہے کہ جو بھی اس مقام، اس گھر کے اندر داخل ہو گیا، خدا داخل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جواب یہ آئے گا کہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ وہ کون سا گھر ہے جس کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے امان ہے؟ وہ گھر ہے خانہ کعبہ، کہ جو
इस घर के अंदर दाखिल हो गया उसके लिए अमान है, तो मैं इसके जवाब में ये कहूंगी कि जो आजादारी हुसैन में आ गया समझो वो निजात पा गया। वो क्यों? इसकी दलील क्या है? नबी फरमाते हैं कि बेशक हुसैन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतन निजात, जो भी हुसैन की कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया। बेशक जो भी हुसैन क्या है? निजात की कश्ती, जो इस कश्ती के अंदर, जैसे खुदा फरमा रहा है कि जो इस घर के अंदर दाखिल हो गया उसके लिए अमान है। हम लोगों को ये बताते हैं कि जो इस आजादारी के अंदर आ गया समझो वो निजात पा गया। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से, वो इस आजादारी से वो दर्स सीखेगा, वो बातें सीखेगा जो आखिर ईमान की नुसरत के लिए बताई जाती हैं। अब फिर आगे खुदा क्या फरमा रहा है? वह अज़िन फिन्नास बिल हज्जे, कि ऐलान कर दो लोगों के अंदर हज का, कि खुदा ऐलान तो कर दे। फिर क्या फरमाया आगे? वह मिन इस्ताअत, कि जो इस्ताअत रखते हैं उनके लिए ऐलान कर दो। जो इस्ताअत नहीं रखते हैं, आया हम में से दुनिया का हर फर्द हाजी है? नहीं हाजी। कोई दावे से कह सकता है? कोई हर कोई बंदा ये कह सकता है कि मैं हाजी हूं? नहीं कह सकता। वो क्यों? खुदा ने भी फरमा दिया कि मन इस्ताअत, जिसके अंदर इस्ताअत हो वही हज कर सकता है। अब इसका जवाब हमसे लोग जो आजादारी का पूछते, मैं ये जवाब दूंगी कि खुदा फरमा रहा है कि ऐलान करो हज का, लेकिन उनमें से क्या कि जो इस्ताअत रखते हैं उन पर वाजिब है, बाकियों पर वाजिब नहीं है। लेकिन हम आजादारी करके ये बताते हैं कि ए लोगों, इस आजादारी के अंदर ये शर्त नहीं है कि कोई मालदार हो, इस आजादारी के अंदर कोई ये शर्त नहीं है कि कोई दौलतमंद हो, बल्कि ये है कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काफिर हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, सबके लिए ये हुक्म है कि वो आजादारी हुसैन में आ जाए। वो आजादारी हुसैन में आ जाए कि जब खुदा ने फरमा दिया कि जो काबा के अंदर दाखिल हो गया वो अमान में है, लेकिन हज का भी ऐलान करो तमाम लोग। अब इब्राहिम ने तो ऐलान तमाम लोगों में किया था नहीं किया था? किया था कि खुदा ने हुक्म दिया कि इब्राहिम ऐलान करो। इब्राहिम ने कहा खुदा मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? खुदा ने कहा इब्राहिम हम आपकी आवाज को इस कदर बुलंद करेंगे कि दुनिया का हर फर्द सुनेगा। और फिर क्या फरमाया कि जब ये ऐलान आपका सुनेंगे तो लोग जोक दर जोक आपके पास आएंगे और दूर दराज से सफर तय करके आएंगे और सवारियों पर सवार होके आएंगे। है या नहीं सूरह हज की आयत नंबर 27 के अंदर? ये है बिल्कुल कि इब्राहिम ऐलान कर दो लोगों के दरमियान हज का, तो लोग क्या करेंगे? आपके पास जोक दर जोक, गुरु दर गुरु, दूर दराज का सफर तय करके आएंगे। तो अब वाज़ेह हो गया। अब और भी था कि खुदावंद आलम ने इब्राहिम की कुर्बानी को कबूल किया, लेकिन उसके बरक्स खुदा ने बुलंद कुर्बानी हुसैन को रखा कि खुदावंद आलम ने इमाम का मकाम इस तरीके से बुलंद रखा कि हुसैन इब्न अली का नाम दुनिया का हर फर्द लेता है, चाहे वो कैसा भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, शिया हो, काफिर हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो भी हो, सब के सब हुसैन इब्न अली का नाम लेते हैं। मोमिनात गिरामी, जनाब इब्राहिम की कुर्बानी भी थी, लेकिन उससे बढ़कर करबला की कुर्बानी है। करबला की कुर्बानी वो कैसे कुर्बानी? वैसी कुर्बानी जिसके अंदर बहनों की चादरें लुट गई, जिसके अंदर बहनें बेरिदा होकर बाजारों में गई, जिसमें भाइयों को वतन से बुलाकर कत्ल करवाया गया। अल मुख्तसर करती चलूं कि जब मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जान अंसार जो सहाबी थे
तमाम शहीद हो चुके हैं। आई बनी हाशिम की बारी। हाँ मोमिनात गिरामी, जब बनी हाशिम की बारी आई ना, तो सबसे पहले तारीख लिखती है जो कुर्बानी मिली वो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम है। हाँ मोमिनात गिरामी, कहा जाता है अली अकबर अलैहिस्सलाम शबीह रसूल थे, जो गुफ्तार, किरदार, रफ्तार, हर बात में शबीह पैगंबर थे। कहा जाता है मेरे इमाम को अली अकबर से इस कदर मोहब्बत थी कि जब 10 मुहर्रम की शब आई, कहा जाता है मेरे इमाम अलैहिस्सलाम जैसे छोटे बच्चे को कोई माँ उठा के प्यार करती है, इस तरीके से मेरे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम का कभी सीना चूमते हैं, कभी चेहरा चूमते हैं। मैं कहूँगी मौला को कि मौला आप आखिरी शब्द थी आपकी अपने बेटे का, साथ प्यार कर लें, कल ये मुसलमान आपके इस बेटे को नहीं छोड़ेंगे। हाँ मोमिनात गिरामी, जब आशूर का दिन हुआ ना, तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम अपने बाबा के पास आए, कहते हैं बाबा जब आपके जो रिवायत पढ़ने वाली हूँ वो किताब का नाम है मदीना से मदीना और दूसरे किताब का नाम है नईमुल अबरार, उसके अंदर ये रिवायत दर्ज है। जनाब अली अकबर ने कहा कि बाबा जब आपके जान और अंसार जब आपके जो सहाबी शहीद हो चुके हैं बाबा, अब मेरा दिल इस दुनिया में रहने को नहीं कहता। कहा जाता है मेरे इमाम से अली अकबर को इजाजत मिली है। मौला ने इजाजत किस तरीके से दी है? तारीख लिखती है कि इमाम ने अपने बेटे को तैयार किया है। तैयार कैसे किया है? नबी का कमर बंद बांधा है, अली अकबर को वो अमामा बांधा है जो रसूल का अमामा था। जब अमामा बंधा है, कमर बंद बांधा है, इमाम ने अपने बेटे को घोड़े पर सवार किया है। सवार करके ये कहते हैं कि बेटा अली अकबर जाओ, हर बीबी से रुखसत हो के आओ। कहा जाते अली अकबर तमाम बीबियों से रुखसत हुए। रुखसत होने के बाद जब मैदान की तरफ जाने लगे न, तो इमाम ने आसमान की तरफ मुंह करके एक जुमला फरमाया, मेरे अल्लाह इस जालिम कौम पर गवाह रहना कि आज मैं उस हस्ती को मैदान की तरफ भेज रहा हूँ जो हम शक्ल पैगंबर है। जब न मुझे मेरे नाना की याद आती, मैं अली अकबर का दीदार करता था। हाँ मोमिनात गिरामी, जब अली अकबर का घोड़ा चलने लगा है न, मेरे इमाम उस जगह पे खड़े, पीछे अली अकबर ने मुड़ के देखा है, कहा बाबा जब इजाजत नहीं है, अगर आप राजी नहीं है तो बाबा मैं मैदान में न जाऊं। इमाम ने कहा अली अकबर इजाजत है, लेकिन एक काम करना, अपने ज़ईफ बाबा को मुड़ मुड़ के पीछे देखते जाना। हाँ मोमिनात गिरामी, अली अकबर जब गए हैं न, इमाम अलैहिस्सलाम एक टेले पर चढ़ के अपने नौजवान बेटे अली अकबर को देखते रहते। अली अकबर ने एक हमला किया है। अली अकबर कहा जाता है जब न मैदान के अंदर गए, जिस तरीके से 14वीं का चांद चमकता है, अली अकबर के चेहरे का इस कदर नूर था कि तमाम फौज भाग के दूर खड़ी हो गई। कोई मुबारजे के लिए आने के लिए तैयार न था। अली अकबर ने जाकर उन जालिमों पर हमला किया है। एक हमला करके वापस लौट के कहते हैं बाबा मुझे शिद्दत के साथ प्यास लगी है। जब शिद्दत के साथ प्यास का इमाम को जनाब अली अकबर ने कहा न, उस वक्त इमाम ने कहा बेटा अली अकबर आपका बाबा मजबूर है, आपको पानी न पिला सका। हाँ मोमिनात गिरामी, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के मुंह में वो अंगूठी रखी है। जब ना अंगूठी रखी है, थोड़ी प्यास का, तभी अली अकबर फिर गए, फिर दोबारा लौट के मैदान से दोबारा आए, फिर कहा बाबा प्यास लगी। अली अकबर को मौला ने कहा बेटा अली अकबर मेरे करीब आ। जब अली अकबर करीब आए, इमाम ने कहा अली अकबर मुंह खोलो। जब अली अकबर ने अपना मुंह खोला, इमाम ने अपनी जुबान अली अकबर की जुबान पर रखी ना, अली अकबर की चीख बुलंद हुई,
इमाम ने पूछा अली अकबर बेटा क्या हुआ? अली अकबर ने रो के फरमाया बाबा बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से ज्यादा खुश्क है। हाँ हजरत गिरावी अली अकबर गए मैदान की जानिब, फिर एक लाइन एक वार किया है कि जब वार किया है वो बेज़हर आलूदा खंजर था अली अकबर के सीने में लगा है। जब ने सीने में लगा अली अकबर ने कहा अस्सलाम अलैका या बादरिकनी, सलाम ओ बाबा पर मेरी मदद कीजिए। हाँ हजरत गिरामी इस्तगासा इमाम ने सुना है। मेरे इमाम अलैहिस्सलाम टिल्ले पर गिरे, ज़ैनब आलिया खैमे के दर पर गिरी है, उम्मे लैला मुसल्ले पर गिरी है। हाँ हजरत गिरामी इमाम ने कहा बेटा अली अकबर आवाज दो आपका बाबा आपकी जानिब आए। बेटा आपके बाद मेरे आंखों की बीनाई चली गई है। अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ हजरत गिरामी तारीख लिख दिया मेरे इमाम अपने बेटे नौजवान के जनाजे पर किस तरीके से गए, जैसे न 2 साल बच्चा जमीन पर हाथ के बल चलता है न, मेरे इमाम अलैहिस्सलाम इस तरीके से गए जनाब अली अकबर की जानिब। जब ने अली अकबर को देखा अली अकबर ने एक हाथ से अपने बाबा को सलाम किया है। जब ने सलाम किया है इमाम ने पूछा बेटा 2 हाथों से क्यों सलाम नहीं करते? अली अकबर ने कहा बाबा बाबा जालिमों ने एक ऐसी बर्छी लगाई है कि अगर मैं हाथ उठाता हूँ तो उसका खून बुलंद होगा। हाँ मोमिनत गिरामी इमाम अपने बेटे के लाश के करीब गए न, उस वक्त अली अकबर के अंदर कुछ अभी सांस थी। अली अकबर से इमाम ने एक जुमला फरमाया बेटा अली अकबर बेटा आपकी कोई हैसियत है? अली अकबर ने कहा बाबा एक वसीयत है। कहा मौला ने बेटा वो क्या वसीयत है? बाबा मेरी जिंदगी की ये हसरत है कि मैं अपनी बहन सुगरा को देखूं। बाबा मेरी बहन मदीने में रह गई, बाबा मैं यहाँ रह गया, वो मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी। हाँ मोमिनत गिरामी इमाम ने क्या किया है? इमाम ने 2 हाथों से इशारा किया उंगलियों के दरमियान का अली अकबर आँख खोलो देखो मदीने की जानिब। अली अकबर ने क्या देखा है कि सुगरा नजर नहीं आती। अली अकबर ने कहा बाबा मुझे अपनी बहन नजर नहीं आ रही। इमाम ने अपने घर की तरफ इशारा किया अली अकबर यहाँ देखो। जब घर में देखा हुजरे में सुगरा नहीं थी। अली अकबर ने कहा बाबा नजर नहीं आ रही मेरी बहन। हजरत गिरामी मौला ने जब कहा कि बेटा नजर नहीं आती तो इमाम ने कहा इशारा किया है। अब रोक ये पुरसा देना कि इमाम ने उस जगह इशारा किया है जहाँ से अली अकबर का घोड़ा चला था, सुगरा ने अलविदा किया था। देखा कि सैन सुगरा उस जगह पे बैठी है और वो इंतजार कर रही है। मोमिनत मैं ये कहूंगी कि मौला आपकी बहन बिछड़ी मदीने में, आप रहे करबला में वो इंतजार करती रही। मौला आप अपनी बहन को ना मिल सके। मोमिनत गिरामी हर बहन की हसरत होती है कि वो अपने भाइयों के साथ रहे। वो कहती है अफसोस के जनाब सुगरा मदीने में रही, अली अकबर करबला में रहे। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।